بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ومن نفخه ومن نفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریفات توصیفات اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا. بیش بہا درود و سلام نازل ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جس کا نام اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عزیزان گرامی، خواتین اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام عقائد، عبادات، معاشرت، معیشت اور اخلاق کے ایک جامع نظام پر مشتمل ہے، اور اسلام نے انسانوں کو کھانے پینے کا بھی ایک نظام واضح طور پر دیا ہے جو نہایت جامع، صحت مند، متوازن، پاکیزہ اور نفیس حیثیت کامل ہے. اسلام اپنے پیروکاروں کو حرام اور حلال کی باقاعدہ تعلیم دیتا ہے اور ایمان و تقوی، دعاؤں کی قبولیت اور اللہ کے قریب ہونے کی بنیاد بھی حلال کو ٹھہراتا ہے. اسلام حرام سے روکتا ہے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، اور حلال روزی، حلال کھانے پر زور دیتا ہے. اس کی بہت ہی بڑی حلال کمائی کی، حلال کھانے کی، حلال رزق کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے. فرض ہے حلال کھانا، حرام سے بچنا. جہاں فرض ہے وہیں حلال کمانا اور حلال کھانا اسلام نے ایک مسلمان پر فرض عائد کیا ہے. میرے دوست اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے کسب معاش کے حرام ذرائع پر آپ حضرات کے سامنے لب گشائی کی تھی، بیان کیا تھا کہ کون سے ایسے مال ہیں، کمائی ہیں، ذرائع ہیں جو یا ایسا رزق ہے جو حرام ذرائع سے ہمارے گھروں میں، ہمارے پیٹ کے اندر آتا ہے اور ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتے ہیں. ہمارے جسم پر جو لباس ہے وہ حرام کمائی سے آتا ہے. کس حرام کمائی سے آتا ہے؟ کون کون سی حرام کمائی، کون کون سے حرام کے ذرائع ہیں، میں نے بیان کیا تھا. اور آج کے خطبہ جمعہ میں جو اہم موضوع ہے وہ یہ ہے اکل حلال کی فرضیت و فضیلت. انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ اکل حلال کی فرضیت اور فضیلت کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. کیونکہ یاد رکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور اسلام کی تعلیمات قرآن و سنت میں واضح موجود ہیں، اور فقہاء اسلام نے حلال اور حرام کے اصول و ضوابط مقرر فرما کر امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں. قرآن کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی تمام باتیں آ جاتے ہیں کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں حلال و حرام کے کچھ اصول و ضوابط کا انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا. آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بغور سماعت کریں اور انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. میرے دوست اور بھائیوں، حلال و حرام کی پہچان نمبر 1، پہلے یہ جان لیجیے پہلی بات کہ حلال کا پہچان کا طریقہ کیا ہے، حلال کی پہچان کا طریقہ کیا ہے. حلال کیا ہے؟ حلال وہ ہے
جس کے متعلق انسان خود مختار ہے. اللہ نے ایک انسان کو کیا کیا ہے؟ اختیار دیا ہے، اسے خود مختار بنایا ہے. یعنی اس پر اس کے کرنے یا نہ کرنے، اس کے کھانے یا نہ کھانے کے لیے اسے اختیار ہے. چاہے وہ اسے کر سکتا ہے، چاہے وہ اسے چھوڑ سکتا ہے، بلکہ اسے اجازت ہے چاہے وہ کر لے یا اسے چھوڑ دے. مثلا کوئی سبزی کھائے اور کوئی نہ کھائے، کوئی حرج کی بات نہیں. سبزی تو حلال ہے نا، اگر کوئی کھائے گا تو چل جاتا ہے، اگر کوئی نہیں کھائے گا تو تب بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. علماء کرام نے اس کی پہچان کے کچھ طریقے بیان کیے. نمبر 1 جان لیجیے حلال کیا ہے. کتاب و سنت میں جس چیز کے حلال ہونے کا ذکر ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. یہ کچھ میں نصوص بتا رہا ہوں، علمی باتیں ہیں، تھوڑا سمجھ لیجئے گا، اور بہت ضروری اہم باتیں ہیں. یعنی حلال جاننا ہے ہمیں قرآن سنت کے ذریعے، تو اسے کچھ ضوابط ہیں. اللہ نے کچھ اشارے بتائے، حدیث کے اندر کچھ اشارے آ گئے، تو ان اشاروں کے ذریعے اور ان ضوابط اور قوانین کے ذریعے ہم یہ جان سکتے کہ حلال کیا ہے. اب اللہ نے بتایا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تو گویا اگر کوئی اہل کتاب آپ کے لیے دعوت دیتا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی جو کمائی وہ بھی حلال طریقے سے ہو، تو گرچہ اہل کتاب مسلمان نہیں ہے، گرچہ ان کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، شریعت محمدیہ پر ان کا ایمان نہیں ہے، لیکن ان کا کھانا حلال ہے کیونکہ قرآن میں بتایا گیا ہے، اور اہل کتاب کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے. نمبر 2 کتاب و سنت میں ایسا لفظ آیا عدم اسم، یعنی کوئی گناہ نہیں، عدم جناح یعنی کوئی حرج نہیں، ایسے الفاظ آ گئے تو یاد رکھیے وغیرہ کے جو ایسے الفاظ کے ساتھ اگر اجازت دی ہو تو یہ بھی کیا ہے میرے دوست اور بھائیوں، یہ بھی حلال ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں ہے. جیسے مجبور شخص کے لیے حرام کے حلال ہونے کا ذکر قرآن میں یوں آیا ہے. دیکھیے فلا اثم علیہ، اللہ نے شروع فرمایا مردار حرام ہے تمہارے اوپر، خنزیر کا گوشت حرام ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی سوا کسی اور کے نام پر جو جانور ذبح کیا گیا ہے وہ بھی حرام ہے. لیکن اگر کوئی انسان مجبور ہو جائے، اسے کوئی کھانا نہیں مل رہا ہے، چارہ نہیں ہے، تو وہ اتنا ہی کھا سکتا ہے جس سے اس کی بھوک کم ہو جائے، جس سے اس کی جان بچ جائے. میرے بات سمجھ رہے میرے دوستوں اور بھائیوں؟ یعنی جب یہ بات آئی ہے، ایسے ہی آگے اللہ نے ایک اور بات فرمائی کہ عدت والی عورتوں کو اشارے کنائے سے نکاح کے متعلق بات کرنے کا حلت کا ذکر بھی بیان کیا گیا. اب دیکھیے ایک عورت کا طلاق ہوتا ہے یا کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، کوئی مرد یا کوئی بھی اسے جو ہے نکاح کا خطبہ بھیج نہیں سکتا. البتہ قرآن میں بتایا گیا حلال کیا ہے، اگر کوئی بھیجے گا تو وہ حرام ہے. البتہ اشارے کنائے کے ذریعے، یعنی کہ میں جو ہے بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا میں کوئی متعلقہ عورت سے، یا ایسی عورت جو آپ کی فلاں عورت جیسی ہو، یہ کنایا ہو گیا. لیکن ڈائریکٹ نکاح کا خطبہ متعلقہ عدت والی عورت کو، یا جو بھی عورت ہوتی عدت میں جو بیٹھی ہوئی چاہے بیوہ جو متعلقہ ہو، اس کو نکاح کا پیغام خطبہ ڈائریکٹ نہیں بھیج سکتے. البتہ اشارے کنائے سے بھیج سکتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں بتایا گیا، یہ حلال ہے. لیکن ڈائریکٹ خطبہ دینا یہ حرام قرآن کریم میں بتایا گیا ہے. ایسے میرے دوست اور بھائیوں لیس علی حرج، اللہ نے اور ایک ذکر کیا کہ اندھے اور دیگر معذور حضرات پر کوئی حرج نہیں ہے. کس کے لیے؟ صحابہ کرام جب جنگ میں یا سفر پر جاتے تھے تو وہ اپنے گھر کی چابیاں کسی کو دے کر جاتے تھے، اور ان میں کچھ آپائش ہوتے تھے، بیمار ہوتے تھے، بوڑھے ہوتے تھے، کمزور ہوتے تھے، تو اللہ نے ان کے تعلق سے فرمایا اگر وہ تمہارے پاس چابی دے کر جاتے ہیں تو تم ان کے غیر موجودگی میں ان کے گھر میں جا سکتے، کھانا وغیرہ پی سکتے، کھانا وغیرہ کھا سکتے، کوئی گناہ نہیں. یہ حلال کی طریقے جو بتا رہا ہوں میرے دوست اور بھائیوں. ایسے ہی کتاب و سنت میں جس چیز کے حلال یا حرام ہونے کا ذکر نہ ہو وہ بھی حلال ہے. مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو قرآن و سنت کا ذکر نہیں ہے. مثال کی طرف بریانی کا ذکر نہیں ملتا، بہت سارے کھانے آج ہم جو کھاتے ہیں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن وہ حلال ہے کیونکہ اس کے اوپر بطور دلیل نہیں آئی، یا ایسا کوئی اصول ان کے خلاف نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں میرے دوست اور بھائیوں. خیر، حرام کے بچنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. حرام کیا ہوتا ہے میرے دوست اور بھائیوں؟ حرام وہ ہے جس سے بچنے کی کتاب و سنت میں حتمی طور پر، قطعی طور پر سختی کے ساتھ تاکید آئی ہو، اور اس کے پہچاننے کے کچھ طریقے ہیں. کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. علماء کرام نے کچھ وضاح کی ہے، کچھ بتائے ہیں، آسانیاں پیدا کی ہیں. نمبر 1 کتاب و سنت میں جس چیز کے حرام ہونے کی صراحت ہو. اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے، جیسے اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر حرام کیا گیا مردار. اب مردار کسی بھی صورت میں کیا ہے
हराम है, अलबत्ता उसके अंदर इस्तिस्ना, जैसे अल्लाह ने फरमाया कि दो मुर्दा समंदर के मछली और टिड्डी वगैरह के बारे में जो बताया गया, मछली वगैरह के बारे में बताया गया, ये हलाल है। लेकिन इसके अलावा जितने भी जानदार जो मर जाएंगे, सुबह करने से पहले मर जाएंगे, वो क्या है, हराम के दर्जे में हो जाएंगे। और ऐसे नंबर 2, किताब और सुन्नत में जिस चीज के हलाल ना होने का जिक्र किया गया है कि फला चीज हलाल नहीं है, जैसा कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु मालु मुस्लिमिन इल्ला बितय्यिबिन नफ्सिन मिनहु, किसी मुसलमान आदमी का माल उसके दिली खुशी के बगैर हलाल नहीं होता। यानी किसी मुसलमान का माल बगैर मुसलमान की दिली खुशी के हलाल नहीं हो सकता। तो गोया किसी मुसलमान का माल हम नहीं खा सकते, ये हलाल नहीं बल्कि हराम है। सही जामी की रिवायत है। ऐसे नंबर 3, किताब और सुन्नत में जिस चीज से हतमी तौर पर रोका गया हो, जैसे अल्लाह ने फरमाया वजतनिबू कौल ज़ूर, और बचो झूठी बात से। अल्लाह ने कहा झूठी बात से बचो, तो गोया झूठ कहना ये हराम है। जो भी हद के तौर पर जो फैसला आ गया मेरे दोस्त और भाइयों, तो कहना अल्लाह ने जो कह दिया इससे रुक जाना चाहिए। ऐसी नंबर 4, किताब और सुन्नत में जिस फेल के इर्तिकाब पर सजा का जिक्र हो, जैसे अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वाल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। अल्लाह ने फरमाया जो लोग नाहक तौर पर जुल्म के साथ बातिल तरीके से यतीमों का माल खाते हैं, यकीनन वो अपने पेटों के अंदर जहन्नम की आग भर रहे हैं। तो गोया जो भी ऐसा करेगा ये हराम के दर्जे में और हराम खा रहा है। यानी अल्लाह ने एक तरीके बताए हैं। आइए और आगे चलते हैं। हलाल से मुताल्लिका उसूल व ज़वाबित क्या है। देखिए, हलाल व हराम की अहमियत की पेश नजर शरीयत इस्लामिया ने बाज ऐसे उसूल मुकर्रर फरमाए हैं जिनके जरिए हलाल व हराम को समझा जा सकता है। चंद एक पेशी खिदमत आपके सामने मैं पेश करता हूं। देखिए, नंबर 1, हलाल व हराम करार देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, राहिबों के पास नहीं है, लोगों के पास नहीं है। अल्लाह ने जिस चीज को हराम करार दिया वो हराम है, और जिस चीज को अल्लाह ने हलाल दिया वो कभी हराम नहीं हो सकता है। आपको बता दें मेरे दोस्त और भाई, यहूदियों ने बहुत सारी चीजों को जो अल्लाह ने हराम किया था उसे हलाल करते थे, और जिन चीजों को अल्लाह ने हलाल किया था वो उसे हराम करते थे अपने ऊपर। तो याद रखिए, अल्लाह ताला ने जो चीज हलाल की, नबी को भी इस बात का हक नहीं है कि वो नबी भी उस चीज को अपने ऊपर हराम कर दे। आइए कुरान करीम की आयत पेश करता हूं। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मरदात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी, आप क्यों हराम करते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है? आप अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हैं और अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम वाला। मेरे दोस्त और भाइयों, अब यहां बात बताता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आयत उतरी है, ए नबी, आप वो चीज हराम क्यों करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है? अल्लाह ताला अपने नबी कह रहा, वजह क्या थी? इस आयत का शान नुज़ुल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब, जो आपकी कई बीवियां थी, 11 बीवियां थी, तो आप सल्लम ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु तआला के पास कुछ देर ठहरते, कुछ वक्त गुजारते और उसके बाद दूसरी बीवी के पास जाते। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला कहती है कि मैंने एक मर्तबा ये मशवरा किया, हम दोनों ने ये मशवरा किया, मैं और हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला, कि जिसके पास भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, आने के बाद उनसे कहना कि तुम्हारे मुंह से मगाफिर, एक किस्म का फूल होता है, उसके अंदर बसमान होती है, एक किस्म की बू आती है, एक किस्म की महक आती है। जब वो आएंगे तो कहना कि आपके मुंह से मगाफिर के फूल की महक आ रही है, चुना, ताकि आप सल्लल्लाहु इस बहाने से ये जब हम बात कहेंगे तो इस बहाने ये बहाना भी हो जाएगा और बात भी हो जाएगी, और वो जो है ठहर नहीं पाएंगे, ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु तआला वक्त नहीं गुजार पाएंगे। चुनांचे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनमें से एक औरत ने कहा, हजरत आयशा या हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि ए अल्लाह के नबी, आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है, महक आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं तो ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु तआला के पास शहद पीता हूँ, शहद पीकर आया हूँ, और तुम कह रही है कि मेरे मुंह से मगाफिर की बदबू आ रही है। उसके बाद आप सल्लम की बात यहाँ गिरान उतरी, तो आप सल्लम ने कहा कि अल्लाह की कसम, आज मैं शहद कभी नहीं पीऊंगा, मैं शहद को छोड़ दूंगा। तो उस वक्त कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई, ए नबी, जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने हलाल किया है तुम उसे अपने ऊपर हराम क्यों करते हो? मेरे दोस्त और भाइयों, तो याद रखिए, और अल्लाह ने भी कहा कि तुम अपने बीवियों की खुशनुदी चाहते, तुम क्या चाहते हो? तो क्या तुम ये चाहते हो कि तुम अपने बीवियों की खुशनुदी चाहते हैं, और अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। घर के तुम चाह रहे हो खुशनुदी, राजी करो अपनी बीवियों को, और अल्लाह रहम करने वाला है, लेकिन जो चीज तुम्हारे ऊपर हलाल अल्लाह ने किया है उसे हराम ना करो। इस तरीके से कुरान करीम में बताया गया। मेरे दोस्त और भाइयों, इसके अलावा
इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि जब पैगंबर अपने मर्जी से किसी हलाल को हराम या हराम को हलाल नहीं बना सकता, तो हमारे लिए भी यह अमल किसी सूरत भी जायज नहीं हो सकता। जो अल्लाह ने हमारे लिए हलाल किया है वो हलाल रहेगा, जो अल्लाह ने हमारे लिए हराम किया है वो हराम ही रहेगा। नंबर 2, हलाल और हराम का हक गैरुल्लाह को देना शिर्क है। याद रखिए, जो शरीयत इस्लामिया के अंदर जो अल्लाह ने हलाल किया या हराम किया तो वही रहेगा, उसका हुक्म बदलेगा नहीं। लोगों ने, देखिए मेरे दोस्त और भाइयों, बात हमारे उम्मत इस्लामिया से पहले भी और उम्मत इस्लामिया के अंदर भी बहुत सारे मसलक ऐसे हैं, बहुत सारे तासुबी मसलक में आकर अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को भुला देते हैं। अल्लाह के रसूल की फरमानी की नाफरमानी करते हुए अपने उलमा को, अपने बुजुर्गों को और अपने इमामों को जो कहते हैं हलाल को हलाल गर्चे हराम क्यों ना हो, अगर वो कहते हैं हराम गर्चे हलाल क्यों ना हो, तो उसको क्या हलाल करार देते हैं। मेरे दोस्त और भाइयों, हमारे जिंदगी में कितने ही ऐसे अमाल हैं जो हमने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के बगैर हराम या हलाल समझ रखे हैं। ऐसे में हमारे अवाम में मेरे दोस्त और भाइयों, बसा औकात तो इसमें मनमानी होती है और बसा औकात किसी पीर फकीरी और किसी हस्ती की तरफ से पाबंदी या इजाजत होती है। हालांकि अल्लाह को छोड़कर खुद किसी हराम को हलाल बनाना या किसी से बनवाना ये शिर्क की मुतरादिफ है। अल्लाह ने हलाल किया तो हलाल, हराम किया तो हराम है। मेरे दोस्त और भाइयों, चुनांचे अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फी उनूक़ि सलबी मिन ज़हब। एक मर्तबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मेरे गर्दन में सोने की सलीब थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अदी इत्रा अन्ता हाज़ल वफ़ना, तुम्हारे गले में जो पूत है ना इसे निकालकर फेंक दो अभी का भी। और आपने फरमाया, कहते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी ये आयत सुनी, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दूनिल्लाह। इस सूरह तौबा की आयत है, इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह कह रहा है कि उन लोगों ने यानी यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपने माबूदों को, अपने अहबार और अपने रहनुमाओं को, अपने राहिबों को अपना माबूद बना लिया। और उसके बाद अल्लाह के ने खुद फरमाई आयत बनने के बाद, तिलावत करने के बाद फरमाया, हालांकि अम्मा अन्नहुम लम यकुनु याबुदूनहुम, हालांकि वो उनकी इबादत नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें माबूद बना लिया। किस तरीके से? जब उनके रहनुमा रहबर, जब उनके ये आलिम ये कहते हैं कि जिस चीज को ये हलाल करार देते हैं जबकि वो हराम क्यों ना अल्लाह ने हराम करार दिया हो, तब भी वो उसे हलाल गर्दानते हैं। और जो चीज हराम नहीं, जो चीज हलाल है और इन्होंने उसे हराम करार दिया है, उस चीज को वो हलाल करार देते हैं। मेरे दोस्त और भाइयों, हराम मान लेते हैं। इस तरीके से अल्लाह ने जिक्र किया है। और ये जो रिवायत है जो मैं भी आपके सामने बयान किया, ये सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है। मेरे दोस्त और भाइयों, ऐसे बारी ताला ने तमाम हराम अशिया की तफसील बताती है कुरान करीम में। आप उठाइए ये अहादीस मुबारका में आप उठाकर देखिए कि कुरान करीम में बहुत जगह ऐसी आयात आए हैं, ऐसे कुरान करीम की आयात आए जिनमें हराम चीजें क्या है उसके उसूल ज़वाबित बताए गए। बाकायदा नाम लेकर, जैसे खिंजीर हराम है, मुर्दर हराम है, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर जो जानवर ज़िबा किया जाता है वो भी हराम है। अल्लाह ने साफ कर इसका ऐलान कर दिया। मेरे दोस्त और भाइयों, देखिए बारी ताला ने तमाम हराम अशिया की जितने भी थी तफसीर बता दी। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, वक़द फस्सल लकुम मा हर्रमा अलैकुम इल्ला मा तुरिरतुम इलैहि, और अल्लाह ताला ने तुम पर जो हराम किया है उसकी तफसील भी तुम्हारे लिए बयान कर दी गई, मगर इल्ला ये कि कोई मजबूर हो जाए उसको खा सकता है। यानी हराम चीजें हराम ही रहेंगे, अब उसे कोई हलाल नहीं कर सकता है। अल्लाह ने सूद को हराम किया, अब सूद की कोई सूरत नई बनाकर उसे हलाल नहीं कर सकता। ऐसी अल्लाह ने जिना को हराम किया, जिना की कमाई को हराम किया, अब कोई नई शक्ल बताकर उसे हलाल नहीं कर सकता है। इस तरीके से अल्लाह ने मुर्दा को हराम किया, अल्लाह ने हर उस जानवर को, हर उस ज़बी को हराम किया जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाता है। अब कोई इंसान नई शक्ल या नया कोई दावा या अक्लमंदी या अपने अकल का गलत इस्तेमाल करते हुए उसको हलाल नहीं कर सकता। मेरे दोस्त और भाइयों, ऐसी नंबर 4, जिन अशिया की हिल्लत और हुर्मत वाज़ेह नहीं वो भी हलाल है। बस कुरान करीम और हदीस मुबारका में बहुत सारी चीजों के बारे में खामिश इख्तियार की गई है, ना उनके बारे में कुछ कहा गया है कि वो भी चीजें क्या हलाल के दर्जे में है। ये उसूल बता रहा हूं मेरे दोस्त और भाइयों। बाज ऐसी अशिया है जिनकी बाबत शरीयत खामोश रही है, ऐसी चीजें हलाल हैं जैसा कि सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घी, पनीर और जंगली गधे के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हलालु मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही, हलाल वो है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हलाल करार दिया है। वल हरामु मा हल्लल्लाहु फी किताबिही,
اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ, اور جس کے بارے میں چپ رہے وہ معاف یعنی مباح ہے. یعنی شریعت اسلامیہ نے قرآن و سنت میں جس چیز سے خاموش رہا ہو کیا مباح ہے, یعنی وہ کھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج کے دور کے اندر چائے پینا کیسا ہے, اگر اس میں نقصان نہیں تو بڑے دور میں نہیں تھی پی سکتے ہیں چائے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جانوروں کے بارے میں, بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن میں ذکر نہیں آیا, سنت میں ذکر نہیں آیا, حدیث میں ذکر نہیں آیا, لیکن وہ جانور وہ یا وہ پرندے وہ حلال ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اگر ان کے اندر حرام کی چیز نہیں پائی جاتی ہے یا شک و شبہ ان کے اندر نہ ہو تو یہ چیزیں کیا ہے حلال ہو سکتے ہیں. میرے دوست اور بھائیوں, ایسی مشتبہ اشیاء سے بچنا بہتر ہے, ضروری ہے. کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں جو شک والی ہوتی ہیں, پتہ نہیں لگتا یہ حرام ہے یا کیا حرام ہے یا حلال ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسے ہوتے ہیں, چاہے کھانے پینے کے ہو, چاہے استعمال کرنے کے ہو, چاہے کمانے کے ذرائع ہو یا پہننے اوڑھنے کے ہو. بہت ساری چیزیں ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ چیزیں حلال کے درجے میں یا حرام کے درجے میں, مشتبہ چیزیں ہو جاتی ہیں, شک و شبہ ہو جاتا ہے. تو میرے دوست اور بھائیوں ان شک و شبہ چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے. میرے دوست اور بھائیوں, گرچہ دین اسلام نے حلال و حرام کو ذات کر دی ہے مگر پھر بھی ان کے مابین حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ایسے ہیں جن کا بچنا بہت ضروری ہے میرے دوست اور بھائیوں, اور جن کا بچنا ہی عافیت ہے. شریعت اسلامیہ نے ایسے مشتبہ امور سے بچنے کی ترغیب دی ہے. چل ایک ارشادات پیش ہے میرے دوست اور بھائیوں, آئیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الحلال بین, حلال واضح ہے, والحرام بین, اور حرام بھی واضح ہے, وہ بینما مشتبہات, اور ان دونوں کے درمیان حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسے ہیں جو مشتبہ والی, جو شک و شبہ والی ہیں. آگے فرمایا لا یعلمها کثیر من الناس, اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو نہیں جان پاتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے, نہیں جان سکتے ان میں سے. فمن اتقى المشتبہات, اور جو مشتبہ چیزوں سے بچ جائے یعنی شک والی چیزوں سے, مشکوک چیزوں سے بچ جائے, تو استبرأ لدینہ وعرضہ, چنانچہ اس نے اپنے دین کی اور اپنے آبرو کو بچا لیا, اپنے آبرو کی حفاظت کر لی. میرے دوست اور بھائیوں, ومن وقع فی الشبہات, اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا, شبہات کے قریب چلا گیا, تو کیا ہوگا میرے دوست اور بھائیوں, اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ جانور شاہی چراگاہ کے قریب چل رہا ہو جس کے متعلق اندیشہ ہوتا ہے. ایک دن اس کے اندر بھی جو شاہی چراگاہ ہے, کسی بادشاہ کا چراگاہ ہے, وہ جانور کسی کا اس کے اندر داخل ہونے کا اسے ڈر اور خوف بھی ہو جاتا ہے, اندیشہ ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی اب دیکھیں میرے دوست اور بھائیوں, ڈر ہو کسی بادشاہ کا, کیا ہو شاہی چراگاہ ہو, اگر وہ اس میں چلا جائے تو اس پر سزا مل سکتی ہے. تو ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جان لو لوگوں, جس طریقے سے ہر بادشاہ کے حدود ہوتے ہیں, چرانا ہوتے ہیں, تو جان لو اللہ تعالیٰ کی بھی حدود ہے. اور اللہ کے حدود کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے چراگاہ, اس کی زمین, اس کے حرام کی بھی چیزیں. خبردار ہو جاؤ کہ بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے, ہر انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے. جب وہ صحیح ہوتا ہے یعنی دل جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا بدن صحیح ہوتا ہے, اور جب وہ دل جب خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے. سنو وہ ٹکڑا کیا ہے, دل ہے. میرے دوست اور بھائیوں, ہر انسان دل میں ایک ٹکڑا ہوتا ہے, دل کا ایک ٹکڑا ہے, ایک دل ہے ہمارا. اگر جب تک ہمارا دل صحیح رہتا ہے تو یاد رکھیے میرے دوست اور بھائی, صحیح ہمارا سارا کا سارا بدن صحیح ہو جاتا ہے, ہماری ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ دل برباد ہو جائے, خراب ہو جائے, وہ دل کو حرام کھانے کی لت پڑ جائے, طلب ہو جائے, تو یاد رکھیے پورا کا پورا جسم برباد ہو جاتا ہے. میرے دوست اور بھائیوں, اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں ایک متعلق روایت ذکر کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دا ما یریبک الی ما یریبک. میرے دوست اور بھائیوں, تھوڑا سا آپ کی بہت علمی باتیں سمجھ میں دشواری ہو رہی گی, میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں. بہت اہم بات دیکھیے, شک و شبہ والی اشیاء کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھیے اگر ہمیں دنیا میں زندگی گزارنا ہے, حرام چیزوں سے بچنا ہے, اپنے دل کو خراب ہونے سے بچانا ہے, اپنے جسم کو حرام مشتبہ چیزوں سے بچانا ہے, تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شک و شبہ والی اشیاء کو چھوڑ کر ان اشیاء کو اپناؤ جن میں شک و شبہ نہیں ہے.
یعنی ایسی چیزوں کو چھوڑ دو جس میں شک و شبہ ہو، اس کے قریب نہ جاؤ، بلکہ جو پاک و صاف ہے شک و شبہ سے ان چیزوں کے پیچھے رہو، چاہے ہم تجارت کرنے میں ہو، کھانے پینے میں ہو، پہننے اوڑھنے میں ہو، یا کوئی کمانے کا ذریعہ ہو۔ روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایسی سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول مجھے حلال اور حرام کے متعلق خبر دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر ما سد له النفس، نیکی وہ ہے، آپ فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاعدہ بتا رہے کہ نیکی وہ ہے جس کی طرف نفس ٹھہر جائے اور اس کی طرف دل اطمینان حاصل کر لے، اور گناہ وہ ہے جس کی طرف نفس نہ ٹھہرے اور نہ ہی اس کی طرف دل اطمینان حاصل کر لے، گرچہ اس کے متعلق تمہیں مفتی فتوی بھی دے دے کہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن اگر تمہارا دل نہیں مان رہا ہے اور تمہارا دل اس پر مطمئن نہیں ہے تو اس سے رک جاؤ، اور جو چیز اچھی ہے اور تمہارا دل اس پر مطمئن ہو جائے، نفس تمہارا مطمئن ہو جائے، نفس ٹھہر جائے تو ٹھیک ہے اس کا استعمال کر لو۔ اور روایت مسلم احمد کی روایت ہے میرے دوست اور بھائیوں، اور یہ بھی یاد رکھیے یہاں اور باتیں بتا دوں آخر میں کہ نیک نیت حرام کو حلال نہیں کر دیتی، نیک نیت حلال کو حرام نہیں کرتی۔ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا کام گرچہ گناہ کا ہے لیکن میرا مقصد، میری نیت کیا ہے، وہ اچھی کی ہے، اچھائی کی ہے، اچھا کرنے کی، نیکی کی ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ محض نیک نیتی کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ایک آدمی اس غرض سے چوری کرتا ہے کہ وہ چوری کے مال کو میں غریبوں میں، یتیموں، مسکینوں میں تقسیم کروں گا، میں انہیں خرچ کروں گا غریبوں کے اندر، یا اس لوٹے ہوئے مال میں سے اسلحہ خرید کر میدان جہاد میں جا کر جہاد کروں گا۔ بتائیے نیت تو ٹھیک ہے مگر یہ نیک نیت کبھی حرام کو حلال نہیں کر سکتی، غرض اس کی نیت نیک ہے، یعنی وہ حرام ہی حرام رہے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، پہلے زمانے کے کچھ ڈاکو ایسے ہوتے تھے جو مالداروں کو لٹتے تھے اور اس لٹے ہوئے مال کو غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، تو یاد رکھیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہی ہوگا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب دیکھیے الیکشن آتا ہے، حکومت کا مال لوٹ رہے ہیں اور اسکیم دے رہے ہیں، یعنی کہ ٹیکس کے ذریعے مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں غریبوں کا وہی خود چورتے رہتے ہیں، بڑا بڑا ٹیکس بڑھا کر چیزوں کو مہنگا کر کے، اور نئی نئی اسکیم فلاں کے لیے 1,500 اس کے 1,500، یاد رکھیے وہ اسی میں شامل ہوگا میرے دوست بھائی۔ یاد رکھیے نیت اگر نیک ہے تو ہمارا جو کمائی ہو، ہماری جو عمل ہو وہ بھی نیک ہونا چاہیے، وہ بھی حلال ہونا چاہیے میرے دوست بھائیوں۔ نمبر 7، ہیلے اور بہانے سے بھی حرام حلال نہیں ہوتا، حلال نہیں بنتا۔ کچھ لوگ ہیلے بہانہ کرتے ہیں میرے دوست اور بھائیوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا، یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گائے کی چربی حرام کی تھی، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کی قیمت کھانا حرام تھا گائے کی چربی، تو وہ لوگ یہودی کیا کرتے تھے، ہیلا سازی کرتے ہوئے گائے کی چربی کو پگھلاتے تھے، پگھلا کر جو تیل نکلتا تھا اس کو بیچتے تھے اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے نے فرمایا آج اللہ یہود، اللہ کے نبی نے بددعا دی کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو قتل کرے، اس لیے کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر گائے کی، جانوروں کی چربی کو حرام کیا تھا، اس کی قیمت کھانا حرام کیا تھا، لیکن انہوں نے بہانا ہلا سازی کی اور انہوں نے کیا کیا، اس کی چربی کو، جانوروں کی چربی کو پگھلا کر اس کو بیچنا شروع کر دیا، اس کی قیمت کھانا شروع کر دیا۔ تو آج بھی ہمارے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو بہانہ کرتے ہیں، اور ان کا پیسہ آیا کہ کیا کرتے ہیں، زمین خریدنا، اپنے نام پہ زمین خریدیں گے اور زمین خرید کر اور طرح طرح کی چیزیں نکالیں گے، اس کا مال، کون کا مال کھائیں گے۔ یاد رکھیے یہ ہلا سازی کرنا، یہ بھی کیا یہودیوں کی مثال، اللہ کے نبی نے یہودیوں کے لیے قتل کی بددعا دی ہے کہ یہودیوں کا اللہ غارت کرے، قتل کرے میرے دوست اور بھائیوں۔ اس طرح اگر کوئی رشوت لینے والا تب نام تبدیل کر کے تحفہ رکھ لے، آج کل معاملہ ایسا ہوا ہے، غلط کام کرنے کے لیے، اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے، مولوی سے، قاضی سے غلط کام کرنے کے لیے رشوت کے نام پر تحفے کے نام پر رشوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا جو بھی ہدیہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے میرے دوست اور بھائیوں، کبھی کسی رشوت کے نام یا کوئی بھی نام بدلنے سے، نام کی تبدیل کرنے سے جو حرام ہے وہ حرام رہے گا، حلال نہیں ہوگا۔ آج باقاعدہ سود کو کیا کہتے ہیں، فائدہ مل رہا، دنیا میں فائدہ ہے، ہم دارالحرم میں رہتے ہیں، یاد رکھیے سود ہر طرح سے حرام مسلمانوں کے اوپر، اس کا حلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں پہلے ہی سے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حرام چیزوں کا نام تبدیل کر کے اسے حلال سمجھیں گے، جیسا کہ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشربن الناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها، ضرور میرے امت میں
से लोग शराब पिएंगे, वो उसका नाम असल नाम से तब्दील करेंगे। ऐसा जमाना आएगा। आज देखिए लोग शराब पी रहे हैं, कोई किसी शराब का नाम कुछ और बियर रख रहा है, कोई शराब का नाम ड्रिंक्स रख रहा है। शराब के अंदर पूरी की पूरी सबक इल्लत पाई जा रही शराब की, वो शराब है बताओ, हाँ उससे नशा हो रहा है, लोग उसका नाम बदल के रख रहे हैं, पी रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हराम चीजों का नाम तब्दील कर रहे हैं। अरे वो उसमें नहीं आता, वो हराम की चीज में नहीं आता, उसका नाम कुछ और है। याद रखिए, अगर उसके अंदर हराम की इल्लत पाई जाती है, चाहे उसका नाम आप कुछ भी रखो, चाहे उसका नाम आबे जमजम रखो, वो हराम ही हराम होगा। जो कमाई आपके घर में आ रही है, जो सूद आपके घर में आ रहा है, चाहे आप उसका नाम मनाफे रखो, उसका नाम नाफे यानी कि फायदा होने वाली चीज है, तब भी वो आपके ऊपर हराम है मेरे दोस्त और भाइयों, वो हराम नहीं हो सकता है। और जमाना ऐसा, आपसे मुझे पेशेंट गोई की थी कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग चीजों के नामों को बदलकर उसे हलाल समझेंगे। और खास तौर पर ने फरमाया कि शराब के बारे में लोग शराब पिएंगे हलाल समझ के, उसके नाम को बदलेंगे और शराब पीना हलाल समझेंगे। और यही आज हमारे दरमियान हो रहा है मेरे दोस्त और भाइयों। ऐसे नंबर 8, हराम का जरिया बनने वाली चीजें भी हराम है। जो हराम चीजें होते हैं, जो हराम का जरिया, इंसान क्या करता है, मकसद होता है हलाल तरीके से कमा रहा है, लेकिन उसका मकसद होता है जो मैं कमा रहा हूं, लेकिन मकसद हराम है। मिसाल तौर पे हलाल कमाई है, शादी करूंगा, रस्म रिवाज करूंगा, मेहंदी की रस्में करूंगा। याद रखिए, अगर ये भी कर रहे हैं, उसके लिए कमा रहे हैं, तो या उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी हराम के दर्जे में आएगी मेरे दोस्त और भाइयों। कहीं से कर्ज हसना ले रहे हैं नाम पर, कर्ज हसना लेना अच्छी बात है, देना अच्छी बात है कर्ज हसना, लेकिन मेरे दोस्त और भाइयों, अगर उस कर्ज हसना लेकर उसका मकसद हराम चीजें करना है, बिदात व खुराफात करना है, तो याद रखिए ये भी हराम के दर्जे में होगा मेरे दोस्त और भाइयों। नंबर 9, मजबूरी में हराम हलाल हो सकता है कभी कभार। अब ये भी बात याद रखिए, बात आए हैं क्योंकि वजाहत करना बहुत जरूरी है तमाम बातों के लिए, मेरे तमाम बातों की। और एक चीज के बारे में याद रखिए, कभी ऐसा होता है इंसान बहुत मजबूर हो जाता है, कोई चारा नहीं होता, तो कभी कभार जो हराम चीजें हैं वो कुछ वक्त के लिए हलाल हो सकती है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वक़द फस्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मा दुरिरतुम इलैहि। इसका तर्जुमा सुनिएगा, अल्लाह ताला ने उन अशिया की तफसील तुम्हें बता दी है, यानी तमाम अशिया की तफसील तुम्हें बता दी है जिन्हें तुम पर हराम किया गया है, यानी जितने तुम पर हराम चीजें अल्लाह ने तमाम की तफसील बता दी, मगर वो भी जब तुम्हें सख्त जरूरत पड़ जाए तो हलाल है कुछ वक्त के लिए। अगर उसके बगैर चारा नहीं है तुम्हारे लिए क्या हलाल है, और जरूरत पड़ जाए तो क्या है, हलाल है। और वैसे भी एक मारूफ कायदा इस बिना पर बनाया गया है। कभी कुछ दवाई कुछ ऐसे होती, कुछ दवा के अंदर नशा भी चीज के आते नहीं आती दवाई आजकल बहुत सारी, लेकिन बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है, उसके बगैर चारा नहीं है, तो वो दवाई भी हलाल हो जाएगी क्योंकि जरूरत है। और कायदा भी है, तो कायदा क्या है, अज़रूरातु तबीहुल महज़ूरात, जरूरतें हराम अशिया को जायज बना देती है। ये कायदा है उसूली के नजदीक, फुक़हा के नजदीक। कभी कभार जो हराम चीजें हैं जिनका खाना पीना हराम है, लेकिन जरूरियत ऐसे आ जाते हैं तो उन जरूरियात की बिना पर वो चीजें हलाल हो सकती हैं कुछ वक्त के लिए मेरे दोस्त और भाइयों। ऐसी मजबूरी में सिर्फ उतना ही हलाल है, ये भी याद रखिए, ऐसा नहीं है कि मजबूरी में उतना ही हलाल है जिससे मजबूरी खत्म हो जाए। ये नहीं कि मजबूरी खत्म हो गई फिर भी अपना पेट भर रहा है, मजबूरी खत्म हो गई फिर भी वो माल ले रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि उसके बगैर चारा नहीं होता है, तो उतना ही माल, हराम माल उतना ही उस हलाल हो सकता है जितना उसकी जरूरत है। जरूरत खत्म हो गई तो वो हराम ही रहेगा मेरे दोस्त और भाइयों। बसा औकात क्या होता है मालूम मेरे दोस्त और भाइयों, बसा औकात इंसान के लिए कोई ऐसी मजबूरी बन जाती है जिसके बगैर कोई चारा नहीं होता। ऐसे में बारी ताला हराम को भी हलाल फरमा देते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, फमन गैर बाग़ि वला आदिन फला इस्मा अलैहि। फिर जो मजबूर हो जाए और हद से बढ़ने वाला और ज्यादती करने वाला ना हो तो उस पर उन हराम अशिया के खाने में कोई गुनाह नहीं है। इस आयत मुबारक से क्या मालूम हुआ, थोड़ा समझिए। हालांकि बहुत इल्मी बातें हैं, थोड़ा सा ये जो है ना नुक्ते हैं, क्योंकि थोड़ा जानना जरूरी है। आज हम इस माशरे में रहते हैं, कभी कभार ऐसी चीजें हो जाते हैं इंसान समझ नहीं पाता, मजबूरी भी इंसान की जरूरत बन जाती है, एक मजबूरी आ जाती है, तो वहां पर कभी कभार हराम चीजें भी कुछ वक्त के लिए हलाल हो जाते हैं। अब इस आयत मुबारक से मालूम हुआ, अगर बिलफर्ज हराम खाना ही पड़ जाए, कभी कोई चारा नहीं, इंसान भूखा मर रहा है, कहीं ऐसी जगह पर जहां कोई और खाना हलाल खाना मैसर नहीं है, हराम खाने की जरूरत पड़ जाए और चारा नहीं है, तो उतना ही खाना चाहिए जिससे इंसान की हाजत पूरी हो जाए। जरूरत से ज्यादा खाना फिर भी जायज नहीं होगा, यानी पेट भर के एकदम शेर होके नहीं,
اتنا ہی کھا سکتا ہے جتنا اس کو ضرورت، جس سے وہ اس کے اندر کچھ طاقت آئے، جس سے اس کی جان بچ جائے، جس سے اس کا کام ہو جائے۔ مثال کے طور پر اور بتا دوں، دواخانے کے اندر کوئی بیمار ہے، اس کے بعد پیسے نہیں علاج کے لیے، بیماری بہت بڑی ہے، بہت بڑی بیماری ہے، لیکن کچھ لوگ بینک کا پیسہ جو آتا ہے، سود وغیرہ کا پیسہ جو یا انٹرسٹ کا جو پیسہ آتا ہے، حلال پیسہ نہیں آ رہا ہے اور حلال پیسے ملنے کی امید نہیں ہے، تو اس وقت وہ علاج کرانے کے لیے، جان بچانے کے لیے اس وقت وہاں پر اتنا ہی جتنی ضرورت ہے علاج کے لیے اتنا ہی پیسہ لے سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ بعد میں آ کر باہر شاپنگ کرے، بازاروں میں گھومے انہیں پیسوں کے ذریعے۔ آج کل لوگوں میں یہ حال ہو مسلمانوں کا، پیسہ کون سا بھی آئے، سود کا آئے، بینک کا آئے، کہیں کا بھی آئے، حرام ذریعے کا آئے، بھائی اکثر دیکھنے میں آ رہا جو مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں، لیکن جو مانگنے والے ہیں حرام حلال کی تمیز نہیں کر رہے، اتنا پیسہ آ رہا ہے خود بھی کھا رہے، کمانا نہیں ہے، خود بھی کھا رہے، اور اس کے بعد دوا میں علاج ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، شادی سب ہو گئے، اور اس کے بعد کیا کر رہے معلوم، باہر جا کر شاپنگ کر رہے ہیں، عائش عشرت کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ میں بتاؤں میرے دوست اور بھائیوں، مانگ کر باقاعدہ کہتے سود کا پیسہ چلے گا کہ ہم ضرورت مند ہیں، جبکہ بیٹی کو جہیز دینا حرام ہے نہیں ہے۔ اگر تو اپنی مسجد میں کوئی آتا ہے مانگنے کے لیے کارڈ لے کر، کہتا کہ بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی کروانا، چندے کے اعلان کیجیے، اور شادی کہاں کر رہے ہیں؟ میرے پاس ایک معاملہ ہے کچھ دن پہلے، میں یہاں میرے جہاں کام ہے لے کر آئے باقاعدہ، کہاں کی رسید؟ فنکشن ہال پہ سے لائی گئی ہے، بوڑھا ہوں میں، اور کتنی ہے 7,000 روپئے کا بھاڑا ہے، آپ اعلان کیجیے۔ میں نے کہا کیا نکاح مسجد میں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا نکاح فنکشن دینا ضروری ہے؟ نہیں، وہ باراتی آنے والے۔ میں نے کہا کیا اسلام میں بارات کا تصور ہے؟ کیا اسلام کے اندر نکاح کی دعوت ہے؟ میں بتا دوں جو دینے والے ہیں، جو دینے والے وہ خود اپنا نکاح مسجد میں بغیر کسی لڑکی کو دہیج دیے بغیر وہ نکاح کر رہے ہیں، اور تم ان سے مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے طلب کر رہے ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے اگر ہم جانتے ہیں کہ فلاں آدمی یہ لڑکی کی شادی فنکشن میں کر رہا ہے، یہ کھانا کر رہا ہے، تو ان کو پیسہ دینا بھی جائز نہیں ہے میرے دوست اور بھائی۔ اگر اعلان کے لیے آتے ہیں روکو آپ، آج یہ حالت بن چکی ہے، سب پیسہ چلے گا، کون سا بھی چلے گا، ہم اپنا پیسہ برباد ایسے لوگوں میں نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا نہیں بنایا، ہم سب جانتے ہیں مرد کو اللہ نے حاکم بنایا، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل طور پر جہاں وہ نکاح کر رہا ہے، جس بچی سے، جس لڑکی سے وہ شادی کر رہا ہے، مکمل خرچہ دو طرف سے، اس کے لانے کا، لے جانے کا سب یہ کرے، لڑکی والوں کو کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اور کس نے کہا کہ فنکشن نکاح کرو نکاح ہو جاتا ہے؟ کیا مسجد میں نکاح فری میں نہیں ہو سکتا؟ فنکشن میں۔ اور کتنے ساتھ جواب جب پوچھا اس شخص سے، بھائی یہ بتا دو تم یہ کیوں کر رہے جبکہ جائز نہیں ہے، حرام ہے؟ تو کہتے ہیں کہ گھر کی عورتیں نہیں مانتے۔ میں نے کہا ایسا مرد کس کام کا؟ جس مرد، وہ مرد کی کیا ہے، کیا وہ مرد کیا ہے جس کی گھر کی عورت اس کی بات کو نہ سنے، جو شریعت کے خلاف کام کرے، اور اس پر یہ باہر جا کر بھیک مانگ رہا ہے۔ آج یہ ماحول بن چکا ہے میرے دوست اور بھائیوں۔ خیر، تو مجبوری میں اتنا ہی مال حلال ہے جتنی اس کی ضرورت ہو۔ اور آج یہ بھی بتا دوں جو لوگ نکاح کے، ایک تو نکاح کے لیے وہ جو کیا جاتا کھانا پینا دہیج حرام ہے۔ میں بتا دوں بیچارے لوگ جو دیتے ہیں مسجد سے وغیرہ، جو بھی دیتے ہیں، کوئی 2,000 کوئی 5,000 کوئی، اب نہیں جانتے بہت سارے لوگ کہ بھائی دینا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، لیکن دے دیتے ہیں۔ اور بتا دوں لڑکی والے اتنا کرتے ہیں، اتنا زیادہ کرتے ہیں جتنا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مہندی وہ پیسے لے کر، مانگے ہوئے پیسوں کے ذریعے پیسے لے کر مہندی کی رسم ان کے یہاں پر، جو دینے والے بیچارے نیک و صالح ہیں، کبھی انہوں نے چیز نہ کی ہوگی، مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، اور وہ مانگے ہوئے پیسوں کے ذریعے ناجائز حرام نیکب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گانا بجانا، ڈھول تاشا وغیرہ وغیرہ کیا جاتا ہے، یعنی پورے رسمیں کی جاتے ہیں، اور اس کے باوجود اتنا پیسہ ہو جاتا ہے ان کے پاس۔ میرے دوست اور بھائیوں، اگر واقعی اگر آپ کو پیسہ دینا ہے تو کسی ایسے مرد مجاہد کو دے، کوئی ایسے مرد کو دے جو مرد نکاح کرنا چاہتا ہو اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے، اور نکاح کرنا چاہتا ہے سنت کے مطابق، اور لڑکی والوں سے کچھ نہیں لے رہا ہے، سنت کے مطابق وہ نکاح کر رہا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ اسلام صرف کہاں ہے معلوم ہے؟ صرف وہ النکاح من سنتی لکھتے ہیں کارڈ کے اوپر، النکاح من سنتی، النکاح من سنتی، سنت میری نکاح سے، نکاح میری سنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن کیا واقعی نکاح سنت سے ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا غور کیجیے۔ اب بات آئی حلال و حرام کی، یاد رکھیے لڑکی والے کے یہاں کھانا کھانا کیا ہے؟ اسلام ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے نا؟ جو یہ رسم و رواج جو کیے جاتے ہیں، جو باقاعدہ یہ فضول خرچی، بھائی ایک دن کچھ گھنٹے دلہن کو لانچا پہننا کتنے ہزار کا ہے؟ 30,000 کا، اس کے بعد زندگی میں دوبارہ نہیں پہنا جائے گا۔ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟
दूल्हा जो कपड़े पहन रहा है शेरवानी वगैरह, वो हिंदुओं की तरीके पर, जो सासा बांध रहा है सूफियों के तरीके पर, दोबारा सुनने के लिए पाने का नहीं हो। और बांध भी जो रहा है किसके तरीके पर? ऐसे लोगों के तरीके पर जो इस्लाम को बिगाड़े। जब वो आए हिंदुस्तान के अंदर, उनकी जो सोच थी, वो सोच क्या थी मालूम है? वो थी गैरों की तरह सोच थी, राहिबों की तरह सोच थी। सूफिया क्या थी? सूफिया इस्लाम जो कहते हैं, ये ऐसे खतरनाक लोग थे, इन्होंने एक बुरा इस्लाम पेश किया। हालांकि इस्लाम बहुत पाकीज़ा है, ये अपने मनमानी इस्लाम पेश किया। जैसे हिंदुओं का तरीका है ना, दो तरीका, वैसा उन्होंने उनमें से मिलता जुलता, बस नाम तब्दील किया, नाम को बदल दिया, तहरीर नाम, बस बाकी वही। अब उनमें क्या है? उनमें क्या है? गैरों के अंदर जाइए, गैर भी क्या करते हैं? संन्यास ले लेते हैं। गैर भी जो है संन्यास ले लेते हैं, यानी बाहर चले जाते हैं। तो ये मुसलमानों का हाल है। देखो थोड़ा इन नोट का नोट, देखिए ऐसा कोई हादसा हो जाए तो उसके ऊपर अल्लाह की पनाह चाहना है हमें, और ये दुआ पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़सीला। मुसीबत कोई आ जाती है, किसी मुसीबत को देखते हैं तो ये दुआ का पढ़ना चाहिए, इसलिए कि याद रखिए कोई ऐसे हादसे हो जाते हैं या ऐसी कोई मुसीबतें आते हैं, अल्लाह ताला हमें उनसे बचाता है, तो इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और कोई चीज हो भी जाए, हम मसले में बैठे हैं, तो अल्लाह को याद करना चाहिए। वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं कुछ अहम बात, अगर आ जाती कुछ बातें तो बताना जरूरी होता है। कोरोना के दौर में क्या हमारा मामला था मालूम है? अल्लाह रहम करे। कोरोना के दौर में मुसलमानों का यह हाल था कि मुसलमान दिन से बेफिक्र थे, जबकि अल्लाह को याद करना है। मस्जिद घर से हमारी रोक दी गई थी, लेकिन घर हमारे लिए थे ना, तो वहां पर हमें अल्लाह को याद करना था मेरे दोस्त और भाइयों। खैर, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है मैं वहां तक बातें बता दूं, बहुत जल्द कुछ अहम बातें बता के अपने बात को खत्म कर देता हूं मेरे दोस्त और भाइयों। देखिए, सिर्फ हलाल ही खाने की तरगीब होना चाहिए हमारे जिंदगी में। जो सोच हमारी होनी चाहिए वो सिर्फ हलाल आए, कभी हराम ना आए, और कभी ये सोच ना हो कहीं से माल मिले हम अय्याशी में जिंदगी गुजारी, ये नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो भी हमारे पास माल आए वो हलाल तरीके से आए मेरे दोस्त और भाइयों। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बाकायदा हलाल माल को तरजीह दी है, हलाल माल की तलकीन की। अल्लाह ने फरमाया, कई जगह कुरान में आया, ए ईमान वालों तुम खाओ हलाल रोजी खाओ, कमाओ हलाल रोजी कमाओ, खाओ पियो तो हलाल तरीके से खाओ, हराम के करीबी मत जाओ। कुरान करीम में बहुत जगह ऐसा आया है मेरे दोस्त और भाइयों, इसलिए हमें हराम से बचना चाहिए। और इसके साथ साथ बता दूं, सबसे अहम बात बताता हूं, ये है आज मुसलमानों के अंदर, चाहे मर्द हो खवातीन हो, सबसे जो चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए माशी जद्दोजहद की तरगीब हमारे होनी चाहिए। माशी जद्दोजहद क्या है? हाथ से कमाना, खुद होकर कमाना, मांगना, लोगों के सामने हाथ फैलाना, ये बहुत बुरी चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है लोगों के सामने हाथ फैला, गर्ज तुम्हारा काम कुछ छोटा ही क्यों ना हो। मेरे दोस्त और भाइयों, आज हम कोई भी काम को छोटा समझते हैं, हालांकि कोई काम छोटा नहीं होता है। अंबिया किराम ने, जितने भी अंबिया किराम आए, हर नबी चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो, बादशाह कौन थे नबियों में जानते हैं? दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। वो भी जो खाए बादशाह होने के बावजूद, वो बादशाही का माल नहीं खाए, बल्कि अपने हाथों का कमाया हुआ माल खाए। मेरे दोस्त और भाइयों, कितनी अफसोस की बात है, आज देखते हैं हम लोग, अक्सरियत को देखते हैं ना, ये मुसलमानों का बना हुआ है। अब मस्जिद के बाहर जाकर देखिए, हफ्ते कट्टे कश्मीर से लोग मांगने के लिए, हफ्ते कट्टे, जिस्म में ताकत है, लेकिन हाथ फैलाएंगे लोगों के सामने। याद रखिए, हाथ बगैर बिला किसी उज्र के हाथ फैलाना, ऐसे इंसान बहुत बुरा है मेरे दोस्त और भाइयों। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने खुद अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है, ए लोगों जाओ निकलो अल्लाह के रास्ते में, कमाओ, तलाश करो, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की तलाश करो, मेहनत करो, कमाई करो, कुरान में आपको मिलेगी। जैसे अल्लाह ने फरमाया, व फिस समाई रिज़्कुकुम मा तुअदून, और आसमान में तुम्हारे लिए वादा किया जाए कि अल्लाह तुम्हें रिज़्क देने वाला है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, व जअलना नहारा माशा, और अल्लाह ने दिन को तुम्हारे लिए कमाने का जरिया बनाया, तुम दिन में कमाओ, रात में आराम करो। आपकी कोई तिजारत जायज है तो याद रखिए आप सबसे अच्छे इंसान हैं। अगर आप कोई हुनर अपने हाथ से मेहनत करते हैं, जो काम लोगों की नजर में छोटा क्यों ना हो, याद रखिए वो काम छोटा नहीं होगा, बल्कि आप अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छे हैं। मेरे दोस्त और भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई अपनी रस्सी उठाए, अगर कोई अपनी रस्सी उठाए और लकड़ी का गट्टा अपनी पीठ पर लाद कर लाए, उसको बेचे, और अल्लाह
और उसके जरिए उसके आबरू बचाए रखे, तो ये उसके लिए उससे बेहतर है कि लोगों से सवाल करे ताकि वो दे या ना दे। यानी एक अपने जिस्म पर बोझ उठाना, रस्सी का, लकड़ी वगैरह का बोझ उठाना, ये अल्लाह ताला उसके लिए इतना बेहतर रखा है कि अल्लाह ने उसकी इज्जत की हिफाजत की है। ज्यादा ये बेहतर है, किससे ज्यादा बेहतर है कि लोगों के सामने सवाल कर लोग कोई दे ना दे। आप देखिए जो मांगने के लिए आते हैं, कोई लोग जो होते हैं मांगने वालों को झिड़क भी देते हैं, उनकी हालत देखकर कुछ लोग झिड़क भी देते हैं, कोई लोग बुरी नजर से देखते हैं, कोई लोग गिरा नजर से देखते हैं। याद रखिए आपका कोई भी काम क्यों ना, वो काम छोटा नहीं होगा। बकरियां चराना आज के इस दौर के अंदर लोग मामूली समझते हैं, वो इंसान को गिरा समझते हैं। याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितने भी अंबिया किराम आए इस रुए जमीन पर, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे, जितने भी अंबिया किराम इस रुए जमीन पर आए, हर नबी ने बकरियों को चराया है, हर नबी ने बकरियों को चराया। किसी ने पूछा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने भी बकरियां चराई, क्या आपने भी बकरियों को चराया है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ मैंने भी बकरियों को चराया। कब चराया? जब मैं पहले वक्त में मैं कुरैश मक्का के कुछ उजरत पर उनके बकरियों को चराता था और वो आई उजरत को मैं खाता था। मेरे दोस्त और भाइयों, ये अंबिया किराम का तरीका रहा है। और ये भी याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस का मफहूम है कि सबसे अच्छा खाना अल्लाह को, एक आदमी जो खाना खाता है, अल्लाह को वो खाना आदमी का पसंद है जो आदमी अपने हाथों से कमा कर खाता है। मेरी बात समझ रहे हो? यानी अपने हाथों से कमाकर जो आदमी खाता है, अल्लाह को वो आदमी बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा खाना भी वो अल्लाह को पसंद है जो आदमी अपने हाथों से कमाकर खाता है। और नबी करीम फरमाते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम कौन थे? आप जानते हैं बादशाह थे, दौलत कम नहीं थी, पूरी बादशाही थी। आप सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे? बादशाह थे। हवा आपकी मुस्तखर किए गए थे, जिन्नात वगैरह। लेकिन ये भी जो अंबिया किराम है ना, अपने हाथों से कमाई हुई रोटी खाते थे। बादशाह की मुल्क का जो माल था उसमें से नहीं लेते थे, हालांकि वो ले सकते थे। और अल्लाह ने उनकी मिसाल फरमाई है, कुरान करीम में उनकी मिसाल आई। आइए बताता, सब अंबिया रसूल अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया आए हैं या जितने भी रसूल आए हैं, सब काम करते थे और अपने हाथों से कमाते थे। चुनाचे दाऊद अलैहिस्सलाम कौन थे मालूम आपको? क्या करते थे? दाऊद अलैहिस्सलाम कारीगर थे और अपने हाथ की कमाई से खाते थे। वो क्या करते थे? अल्लाह ताला ने उनके हाथ में कला दी थी, जब भी वो लोहा लेते लोहा नरम हो जाता और लोहे से वो जरा जो होती ना जंग में इस्तेमाल की जाती ढाल, वो बनाते थे, वो बनाकर उसे बेचते थे। और जो वो अपने हाथों से कमाकर जो कमाई आती थी, उसी कमाई के जरिए अपना पेट भरते थे। ये अंबिया किराम थे। अल्लाह रहम करे ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे जवानों के ऊपर जो आजकल भीख मांग रहे हैं, आजकल रो रहे हैं। याद रखिए अल्लाह ने ताकत दी जिस्म में। याद रखिए कोई काम छोटा नहीं होता। अंबिया कराम हर नबी से कर रहे हैं, जितने भी अंबिया रसूल आए, कोई नबी ऐसा नहीं है कि जिसने बकरियां ना चराया हो, बकरियां चराकर आपका पेट ना भरा हो। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराएं। मेरे दोस्त और भाइयों, थोड़ा बता दो, जान लो, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई और शख्स हो सकता दुनिया का? बल्कि दोनों जहां में कोई हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? माल जो आपने जो काम किया, बकरियां चराया, बकरियां चराकर जो आपको उजरत दी जाती थी, बकरियां चराकर वो आप सल्लम ने अपने हाथ से कमाई माल खाया। आज अफसोस होता है कई लोग ऐसे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर। भाई जमीयतें देना चाहिए, फलाह देना चाहिए, क्या है मेरे दोस्त और भाइयों? आप कमाइए, अपने अंदर वो चीज पैदा कीजिए, आप अपने हाथ से कमाया खाइए, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में रिस्क दिया है। लेकिन तुम्हारी भी तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि मैं निकलो, खुद अल्लाह के लोगों निकलो, अल्लाह का जिक्र तलाश, अल्लाह का फजल तलाश करें, अल्लाह का जो रिस्क है वो तलाश कर, अल्लाह तुम्हें रिस्क देने वाला है। बेशुमार ऐसी मिसालें मिलते हैं। और अल्लाह ने जो कुरान करीम की मिसाल दी है ना, अल्लाह ने क्या फरमाया? और हमने उसे दाऊद अलैहिस्सलाम को तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई, जो तुम्हारी जंगों में हिफाजत का मौजूब है। यानी जीरा बनाते थे, तो तुम क्या शुक्र भी अदा करने वाले बनोगे? ये अल्लाह ने फरमाया। मेरे दोस्त और भाइयों, यहाँ बात याद रखिए, दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद जो अल्लाह ने जिक्र किया, वजह क्या थी? इसलिए कि दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे और बादशाह होने के बावजूद वो बैठकर नहीं खाते थे, बल्कि अपने हाथ से कमाया हुआ माल खाते थे। चादर खा सकते थे। और कुछ बादशाह इस्लाम में से गुजरे हैं जिन्होंने अपने हाथ से टोपी सीखकर, अपने हाथ से काम कर कर बादशाही का माल, बैतुल माल या जो मुल्क का जो माल मतलब वो नहीं लिया, उसको नहीं छुआ, बल्कि अपने हाथ से काम करके जो वो उनका जो रिस्क आता, जो कमाई आती थी, वो कमाई से अपना पेट भरते थे। मेरे दोस्त और भाइयों, अंबिया किराम जितने भी आए, तमाम अंबिया ने, एक नबी भी ऐसा नहीं है, नबी ने फरमाया जो भी नबी ज़मीन पर आया या जो भी रसूल आए हैं, उन्होंने बकरियां चराए और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चराए। हम सब जानते हैं। याद रख, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता।
जो भी काम आपके हाथों का हलाल काम है वो काम सबसे अच्छा और सबसे अजीज है, और अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा इंसान और सबसे अच्छा खाना और सबसे अच्छी कमाई वो है जो इंसान खुद अपने हाथों से कमा कर खाता था, पेट भरता है। और सबसे बुरा इंसान कौन है? भिखारी है जो भीख मांगता है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो बगैर किसी एवज के, ताकत होने के बावजूद, जरिया होने के बावजूद कमाते नहीं थे, लोगों से भीख मांग खाते थे, अल्लाह ताला बतौर सजा उनके चेहरे पर एक गोश्त लटका देगा, गोश्त का एक टुकड़ा लटका देगा। इसलिए मेरे दोस्त और भाइयों, इससे बचना चाहिए। अपने हाथ की कमाई खाओ। और याद रखिए, अगर कुछ लोग मांग कर खा रहे हैं, मांग कर शादियां कर रहे हैं बच्चों के, तो याद रखिए ये जायज नहीं है। अलबत्ता मेरे इतने सारे लोग आए हैं, लड़की वाले जो अगर मांगने के लिए आते हैं उन्हें ना दिया करें। अगर देना है, किसी की मदद करना है, वो कीजिए लड़का, ऐसा लड़का जो पाक दामन हो, जो इफ्फत इस्मत को बचा कर रखना चाहता हो और अल्लाह की रजा के लिए सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए निकाह करता है, दहेज नहीं ले रहा है और उसके पास जरिया नहीं है। बहुत सारे नौजवान मेरे दोस्त भाई ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो वो चाहते हैं कि मैं जो निकाह करो शादी करो और मैं लड़कियों से कुछ ना लो, जो इंतजाम करो मैं करूं, बेड का, अलमारी का, हर चीज का, मैं लड़कियों को सिर्फ एक जोड़े में लड़की को लेकर अपने घर लेकर आओ, यहां तक चाहते हैं, लेकिन उनके पास जरिए उतने नहीं होते हैं। तो हमारी जरूरत बनती है, हमारे ये जरूरी है कि हम उनकी मदद करें। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, अल्लाह ताला 3 लोगों की मदद करता है। मुजाहिद की मदद करता है जो अल्लाह के लड़ने वाला है, ऐसे जो कर्ज वाला है या जो मुकातब है, गुलाम है, जो अपने मालिक को कुछ देकर आजाद होना चाहता है, या ऐसा आदमी है जो निकाह करना चाहता है, उसका मकसद होता है कि अपनी पाकिज़ की, अपनी इज्जत को बरकरार रखे, गुनाह में ना पड़े, और अल्लाह के लिए निकाह करता है तो अल्लाह का उसकी मदद करता है। तो मेरे दोस्त और भाइयों, तो इसी पेश नजर मैं कहना ये चाह रहा हूं, हर उस इंसान की मदद करे जो इंसान अल्लाह के लिए निकाह करता है सादगी से, क्योंकि आज माहौल बन चुका है, चाहे उलमा हो, उलमा की बात मैं बता रहा हूं, उलमा खुद दहेज दे रहे हैं। उलमा, अब जाइए एक कुछ स्टेट के अंदर बाकायदा उलमा निकाह का खाना कर रहे हैं, बाकायदा उलमा आज ये खत्म हो चुका है। हालांकि लड़की वाले के यहाँ खाना भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनके यहाँ एक चम्मच लेना भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है मालूम है? लड़का खुद मुख्तार है, चाहे निकाह करके यहाँ तक कि जो काजी की फीस होगी वो भी लड़का देते, हर चीज लड़की को अल्लाह से जिम्मेदारी डाली है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ माहौल एक अलग बन चुका है, और ये भी है, अगर कोई लड़का निकाह करना चाहता है तो लड़की वाले शक करते हैं, अरे ये दहेज क्यों नहीं ले रहा, हमें लोग क्या कहेंगे, हमारे लोगों में मांग है। याद रखिए मेरे दोस्त और भाइयों, ये शक हो रहा है और कहते हैं कि जब तक हम निकाह नहीं जब तक कि तुम 100 बारती लेकर नहीं आएंगे, 500 बारती लेकर नहीं आएंगे, हम ये करने, हमारे लिए अरमान है। याद रखिए मेरे दोस्त और भाइयों, हम मुसलमानों के अरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बड़े नहीं हो सकते हैं। आपकी जो बेटियां हैं हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, और भी जो बेटियां हैं आपकी जात से बड़ी नहीं हो सकते। क्या फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा वो जो जन्नत की सरदार, वो उनका निकाह कैसे हुआ जान लीजिए? क्या उनकी अरमान नहीं थी? जन्नत के सरदार है। हमारा तो हाल क्या है कि हमें नहीं मालूम कि हम जन्नत की जहन्नम में, हमें ये भी नहीं मालूम कि हमारा ईमान कितना मजबूत है, हमारे दिल में ईमान है या नहीं है, हमारे दिल में, हमारे पेट में जो खाना जा रहा है वो खाना हराम का या हलाल का है, हमें ये भी नहीं पता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे किस तरीके की आज हमारे आजकल हमारे मान किस तरीके के हैं। इसलिए मेरे दोस्त और भाई बचना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला तमाम लोगों को नेक चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पेट में जो भी रिस्क जाए, जो भी खाना चाहे, वो हलाल तरीके से कमाया और माल जाए। इलाहुल आलमीन, हमें तो लोगों के मोहताजी से बचा, अपना मोहताज बना। इलाहुल आलमीन, हम जो भी खाए, हमारे पास जो भी आए, वो हमारे हाथों की कमाई के जरिए आए, हमारे खुद की कमाई के जरिए आए, हमारे मेहनत के जरिए आए, ना कि मांगने के जरिए, सवाल के जरिए आए। जो भी हम सवाल करें अल्लाह, लोगों से सवाल ना करे, बल्कि बस तुझसे सवाल करे। तुझसे यही दुआ है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जब तक रखे, इस्लाम जिंदा रखे, हमारा खातिर फरमाए, ईमान बिल खैर फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन। बलागु मुबीन व रफ़अना व इय्याकुम बिल हकीम इन्नहु तआला जवाद करीम व रब्बुल हलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।